बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की चक्षुषु विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो हन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनां पुत्रासो यत्र वितरो भवन्ति मानो हरि जमाड़ो 5 वक्त ओम ह्रीं प्राणाय नमः अपानाय नमः व्यानाय नमः उदानाय नमः समानाय नमः परम ब्रह्म परमात्मने नमः पगे लागो उत्तरापोषणम मुखपक्षालय मत्स्यपक्षालय मुखकमलयाचमनियम समर्पयामि अनंत कोटि नमस्कारम समर्पयामि परमात्मा नारायण ने पगे लागी आपनु ओम भगवान महाविष्णवे नमः यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार वंदन विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे ओम परमात्मने नमः नमस्कारम समर्पयामि निरांजनम योग्यता वाप्ति आरती दीवा से प्रगटाववा पड़े आरती दीवा प्रगटाव आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की गले में वैजंती माला बजावे मुरली अधर बाला श्रवण में कुंडल जल काला नंद के आनंद नंद लाला गगन सम अंग कांति काली राधिका चमक रही आली लतन में ढाढ़े वनमाली ब्रह्मर्षि अलक कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की कनकमय मोर मुकुट बिल से
देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे। बजे मूर्छंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल गलहारिणी श्री गंगा। स्मरण से होवत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच। हरे अधिकी चरण सभी श्रीवन मारी के। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनो। चहुदिश गोप ग्वाल देनु, असत मृद मन चांदनी चंद। कटत भव फन पेर सुनु दिन दुखियारी की। गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदम, भवं भवामि सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज। मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणे नमोस्तुते। नारायणे नमोस्तुते, नारायणे नमोस्तुते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। મેળ માટે કીર્તન ગાઈ નાખો એટલે મેળ થઈ જાય એટલે ખબર પડી જાય.
હર मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद, मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद। वल्लभ के चरणारविंद श्री विठल के चरणारविंद। मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद। मेरे माथे को श्रृंगार श्री वल्लभ के चरणारविंद। वल्लभ के चरणारविंद श्री विठल के चरणारविंद। वल्लभ के चरणारविंद श्री विठल के चरणारविंद। मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद। मेरो तो आधार श्री विठल के चरणारविंद। मेरे गले को हार श्री वल्लभ के चरणारविंद। मेरे गले को हार श्री विठल के चरणारविंद। वल्लभ के चरणारविंद श्री विठल के चरणारविंद। वल्लभ के चरणारविंद श्री विठल के चरणारविंद। मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद। सर्व जगत को सार श्री वल्लभ के चरणारविंद। सर्व जगत को सार श्री वल्लभ के चरणारविंद। कलयुग में उधार श्री वल्लभ के चरणारविंद। कलयुग में
उधार श्री वल्लभ के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरो तो आधार। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नमो भगवते वासुदेव वंशे विभूषितकराल नवनीलदाभा पीताम्बराय अरुणविन्द फलार्थरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्द नेत्रा कृष्णात्वदेय पिता त्वमहं न जाने कृष्णात्वदेय पदपङ्कज कंजरान्ते अज्ञेयव मे विशतो मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधनविदौ स्मरणं कृतस्ते श्री द्वारिकाधीश श्री बालकृष्ण लाल की जय सद्गुरु भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभ्यं नासाग्रे मरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं श्री वृंदावन विहारी लाल की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय श्रीमद्भागवत पुराण तिलकं सद्रवैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते
હરે રામ હરે રામ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ રામ હરે હરે રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ રામ હરે હરે રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે વૃંદાવન વિહારી લાલ કી જય રારવિંદે નપદારવિંદમ મુખારવિંદે વિનિવેશયન્તમ વટસ્ય પત્રસ્ય પુટે શયનમ બાલમ મુકુંદમ मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जी हवे पिबस्व मृत में तदेव गोविंद
विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित वृत्ति दध्यादिकं मोहवशादवोचं गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयानं निलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतमाव्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिहवे देवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण समनोहराणि समस्त भक्ताति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेय देवं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति जिहवे रसग्ने मधुरप्रिया त्वं सत्यं हितं त्वा परमं वदामि आवर्णये त्वं मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिहवे पिबस्वामृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मन देहि जीवे समागमे दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्री बालकृष्णलाल शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते एतते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु
न सर्वभीतेभ्यो कात्यायनी नमोस्तुते। जयन्ते मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आदो देवकी देवगर्भ जननम गोपी गृहे वर्धन मायापुतन जिविलापहरणं गोवर्धनो धारणं कंसच्छेद कौरवादिहरणं कुन्ती सुतापालनम् एतत् भागवत पुराण कथितं श्रीकृष्णालीलामृतम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। हृदयं मधुरं गमनं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरम्। वचनं मधुरं चलितं मधुरम्। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वेणो मधुरे रेणु मधुरं पाणि मधुरं पादो मधुरो। नृत्यं मधुरं सत्यं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं गीतं मधुरं भक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम्। रूपं मधुरं तिलकं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। कर्णं मधुरं चरणं मधुरम् अरणं मधुरं रमणं मधुरम्। वमितं मधुरं शमितं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गुञ्जा मधुरा
शैलं मधुरं कमलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् द्रष्टं मधुरं शिष्टं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यशी मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं चलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वन्दनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोवर्धन नाथ की जय। પવિત્ર તીર્થયામ હરિદ્વાર સ્વર્ગ તરફ જવાનો રસ્તો જ્યાંથી ચાલુ થાય, આપ બધા ઋષિકેશ જાઓ છો ત્યાં સ્વર્ગારોહણ આશ્રમ છે, ત્યાંથી સ્વર્ગ તરફની યાત્રા ચાલુ થાય. સ્વર્ગ તરફની એ યાત્રા ત્યારે ચાલુ થાય જ્યારે ગંગા નદીની અંદર આપણે આપણા દેહને અને આપણા આત્માને શુદ્ધ કરી શકીએ. એ શુદ્ધતાના પ્રયાસ માટે આપણે બધા અહીંયા હરિદ્વારની અંદર કેટલોક સ્વાધ્યાય કરવા માટે, કેટલાક આપણા મનના તર્કો એના નિર્મૂલન માટે, અને તમારી સાથે હું પણ અહીંયા છેલ્લા 3 દિવસથી ભગવાનના દિવ્ય ચરિત્રોના આધારે મનુષ્ય જીવન ઘડતરની કેટલીક ચર્ચાઓ કરી રહ્યા છીએ. આપણે બધા એક સાથે છીએ. આ સત્ર છે, સત્રની અંદર સૌ પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. આપણે પરમાત્માનું દર્શન કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ કે એ પરમ તત્વ છે જે અમારા જીવનમાં સતત પ્રકાશ આપી રહ્યું છે. એ પરમ તત્વને કેવી રીતે ઓળખવું, એનો સાક્ષાત્કાર કેવી રીતે કરવો, દિલમાં એના માટે દ્રઢ ભરોસો, વિશ્વાસ એ કેવી રીતે કેળવવો, કેટલાક દ્રષ્ટાંતો, કેટલાક ઉદાહરણો અને એના માધ્યમથી
થોડું પરમાત્મામય થવાય એવા કેટલાક પ્રયાસો, એવા કેટલીક ચર્ચાઓ આપણે અહીંયા છેલ્લા 3 દિવસથી કરી. આજે ચતુર્થ દિવસ છે, ચતુર્થ સત્ર, અને હવે આપણે બહુ જાજુ બાકી નથી રહ્યું. 3 દિવસ આના પછી બાકી રહ્યા છે. અને લગભગ તમને બધાને એવું લાગશે કે આમ ઘરમાં મહેમાન આવ્યા હોય, બહુ વહાલા હોય, અને પછી એકદમ જતા રહે અને 2 દિવસ ગમે નહીં એટલે છૂટા પડવાનો વિયોગ એટલો થશે. અહીંયા વાતાવરણમાં કેળવાઈ ગયા ને. પણ એ બ્રહ્મ તત્વ જેની આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ, બધા એવું કહે છે કે સમગ્ર સૃષ્ટિની અંદર વ્યાપ્ત છે. સમગ્ર સૃષ્ટિમાં કણ કણમાં રહેલો ઈશ્વર, જીવ પ્રાણી માત્રમાં ઈશ્વરનો અંશ, એનું દર્શન કેમ નથી થતું? આપણે કરવા માટે પ્રયાસ તો બધા કરે છે. આમાંથી એવી કઈ વ્યક્તિ હોય કે જેને પરમાત્મા ન જોઈતો હોય? પરમાત્માની તો બધાને જરૂર હોય. એ કેમ પ્રાપ્ત નથી થતો? એના માટે આપણે જેટલા સાધનો કરીએ છીએ, જેટલા મનથી પ્રયાસો કરીએ છીએ, એનું જે અનુરાગ વધવો જોઈએ, એના બદલે આપણે જ્યારે ધ્યાનમાં બેસીએ ત્યારે બીજા બધા વિચારો કેમ આવે છે? કારણ છે આપણામાં સંસાર બહુ દ્રઢપણે બેસી ગયો છે. થોડી ખાલી જગ્યા મૂકી, એક પાત્રની અંદર વસ્તુ ભરેલી હોય, પછી એ પાત્રની અંદર બીજી વસ્તુ ભરાય નહીં. આખું પાત્ર પાણીનું ભરેલું હોય ને પછી એમાં તમે વધારે પાણી નાખો તો છલકાઈ જાય. જગ્યા નથી, એટલે એ પાત્રને પહેલા ખાલી કરવું પડે, એમાં થોડી જગ્યા કરવી પડે. એમ આપણા મનની અંદર કેટલાક જે ભાવો હોય, દુર્ભાવો હોય, એને થોડા થોડા દૂર કરી મનની શુદ્ધિ કરવી પડે. શેરીને વળાવીને સજ્જ કરવી પડે, સ્વચ્છ કરવી પડે. એટલે તરત જ ધીરે 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 આપણને કોઈ એવા વ્યક્તિ હોય કે જે ઘર ગોબરું ગંદુ રાખતા હોય, એના ઘરમાં બધું અસ્તવ્યસ્ત પડ્યું હોય, કચરો પડ્યો હોય, સફાઈ ન થતી હોય, વાસ આવતી હોય, દુર્ગંધ, એના ઘેર જવાનું આપણને મન થાય? એમ પરમાત્માને આપણા ઘેર આવવાનું મન એટલા માટે ન થાય કારણ કે આપણા મન મસ્તિષ્કની અંદર કામ, ક્રોધ, મદ, માયા, લોભ, મત્સર, આ ષડ રીપુ છે ને, એનો કચરો ભરેલો હોય. એમાં સૌથી વધારે પ્રવૃત્ત હોય ને તો એ છે કામ. ભાગવત કથા દરમિયાન તો સંપૂર્ણ નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્યનો નિગ્રહ કરવો જોઈએ. નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્ય. બ્રહ્મચર્ય એટલે માત્ર શરીરથી ભોગવવાની વસ્તુ નથી. 5 પ્રકારની ઇન્દ્રિયોથી બ્રહ્મચર્ય. સ્વાદેન્દ્રિય એટલે કે જીભ. જ્યારે ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરતા હોઈએ ત્યારે રસકસના નિયમ, જે જીભ સ્વાદેન્દ્રિય છે, એને વશમાં રાખવી પડે. પછી કામ, કોઈની નિંદા ન સંભળાય, અપવિત્ર શબ્દો ન સંભળાય, કામથી બ્રહ્મચર્ય પાળવું જોઈએ. નાસિકા, એવા સુગંધી દ્રવ્યોનું સેવન ન કરાય, સૂંઘાય નહીં, પરફ્યુમ ન સૂંઘાય, તામસી પ્રકૃતિ છે. નાકથી બ્રહ્મચર્ય. આંખથી ન જોવાનું ન જવાય, માત્ર પરમાત્માનું દર્શન કરાય, પરમાત્માને સતત ઠાકોરજીને નજર સામે રખાય, એટલે બીજા બધા કલિયુગના જે વિચારો આવે જે આપણા મનની અંદર ન આવે. અને મુખથી અપ્રિય વાણી ન બોલાય, કોઈને અપ્રિય લાગે એવા શબ્દો ન બોલાય, બીજાનો દ્રોહ થાય એવું કડવું વચન ન કહેવાય. એ પણ નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્યનો એક ભાગ છે. લોકોની ભૂલ ક્યાં થાય છે? આ તો આમ તો જીવન યાત્રા દરમિયાન કરવું જોઈએ, પણ એટલો સમય ન કરી શકે તો સવારમાં ભગવાનનું પૂજન કરતા હોઈએ ત્યારે, અને જ્યારે કથા કીર્તનોની અંદર બેઠા હોઈએ ત્યારે તો આ કરવું જ જોઈએ. આજથી 10-12 વર્ષ પહેલા સુરત હું સ્ટેશન તરફથી મોટરસાઇકલ લઈને આવી રહ્યો હતો. 10-12 વર્ષ પહેલાની વાત કરું.
હીરાબાગ પાસે સારથી કોમ્પ્લેક્સ વાળી ગલી છે, ત્યારે ત્યાં પેલો પુલ સાઈડમાં બીજો પુલ બનેલો છે, નહોતો બનેલો. એટલે અમે બહુ મોટી સંખ્યામાં મોટરસાયકલ બધી સ્પીડમાં આવી રહી હતી. એક ભાઈ કપાળમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું તિલક તાણેલો, મોટો ચાંદલો કરેલો, એ મોટરસાયકલ લઈને એ સારથી વાળી ગલીમાંથી આમ બધાને જોવે છે કે આવે છે, તોય આવવા દીધી. તો અમે 3-4 જણા હતા, એને તો બહુ શોર્ટ બ્રેક મારવી પડી. 2 જણા પડી ગયા અને પાછળ ટ્રાફિક બધો. એટલે મેં એની સામે આમ થોડું ઠપકા ભરી નજરે જોયું કે ભલા માણસ આવી રીતે ન વાહન ચલાવે. મેં કંઈ કીધું નહીં, પણ ઠપકા ભરી નજરે જોયું. આવડી મોટી આવવા દીધી. હું કેમ જોશ? એટલે હું મારી ગાડી સાઈડમાં મૂકીને એની પાસે ગયો. મેં કીધું, તમે હરિભક્ત છો? કે આ તે શું છે? બસ આટલું જ પૂછું છું. હું જ્યારે હોય ત્યારે બધાને આટલું જ પૂછું છું. તમને તમારી પોતાની તો કોઈ ઇજ્જત નથી. તમને ભગવાને આટલું સુંદર શરીર ને બધું આપ્યું છે, એની તો તમને મન કોઈ ખેવના નથી. પણ જેનું કપાળમાં તિલક તાણો છો, ચાંદલો કરો છો, એની તો મર્યાદા રાખો. તમારા મોઢામાંથી આવો શ્લોક નીકળે કઈ રીતે? આ એ બધું જવા દે, જવા દે. એટલે આપણી ભૂલો ક્યાં છે? વાત કરીએ છીએ કે અમે તો ભગવાનના આશ્રિત છીએ, ભગવાનના ગુણગાન ગાઈએ, કીર્તન ગાઈએ, એકાદશીનો ઉપવાસ કરીએ, પૂનમ ભરવા માટે જઈએ, હરિજયંતીનું વ્રત કરીએ, પણ મનની અંદર કૂડો જે ભરેલો છે એને સાફ ક્યારેય કરવાનો પ્રયત્ન નથી કરતા. આ સત્ય ઘટના કીધી મેં તમને, બનેલી. તો વાત હતી કે પરમાત્મા સમગ્ર સૃષ્ટિની અંદર વ્યાપ્ત છે, એનું દર્શન કેમ નથી થતું? એને હજુ થોડો ઊંડાણથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. માતાઓ બહેનો દૂધ લે, દૂધ, એ દૂધની અંદર માખણ હોય કે નહીં? દેખાય ખરું? દૂધની અંદર માખણ હોય, દેખાય ખરું? શું કરવું પડે? એને મેળવવું પડે. દહીં થાય, દહીં થાય પછી તોય માખણ નથી દેખાતું, પછી એને વલોવવું પડે, અને વલોવ્યા પછી એના સત્વ રસ સ્વરૂપે માખણ પ્રગટ થાય, અને એમાંથી આપણે ઘી બનાવીએ. એમ પરમાત્મા કણ કણમાં રહેલો છે, એને આપણા જીવ સાથે, આપણા જીવનું મેળવણ એમાં નાખીને પરમાત્મા સાથે મળવું પડે. પછી એને મથવું પડે. મથવું કઈ રીતે પડે? સ્વ અધ્યયન, સ્વાધ્યાય. આપણે આપણો પોતાનો અભ્યાસ કરીએ. મારી જીવન જીવવાની પદ્ધતિમાં ક્યાં ભૂલ થાય છે? કઈ જગ્યાએ હું રોંગ છું? આપણે અત્યારે કોઈને કહીએ કે તમારે થોડું સાયકિયાટ્રિકને બતાવવાની જરૂર છે, તો સીધો જ આપણને શું સવાલ કરે? હું ગાંડો છું? હું ગાંડો થઈ ગયો છું? પણ ખરેખર જો ભારત છે ને અધ્યાત્મ સંસ્કૃતિનો દેશ છે. એમાં આ શાસ્ત્રો, આપણે હવે ધીરે ધીરે બધું વિસરાતું જાય છે. શાસ્ત્રો જીવન જીવવાની પદ્ધતિમાં પહેલેથી કહે છે કે કામ, ક્રોધ, મદ, લોભ, મોહ અને મત્સર, આ બધી વસ્તુઓ માણસના જીવનમાં આવે ત્યારે માનસિક વિકાર રૂપી રોગ ઉત્પન્ન થાય છે. આપણા શાસ્ત્રો કહે છે. પણ બીજા દેશોમાં આવું ખરું? હા. હાલતા ચાલતા ફોરેનર્સને મનમાં કંઈક પણ વિચાર આવે અને એમ લાગે કે આ મારી પ્રકૃતિને યોગ્ય નથી, એ તાત્કાલિક સાયકાટ્રિક પાસે જાય છે, માનસિક રોગના ડૉક્ટર પાસે. એને જઈને શું કહે છે? સાહેબ, મને હમણાં આવા વિચારો આવે છે, મને કાંઈ માનસિક તકલીફ હશે? મારું કાંઈ ભૂલ થતી હશે? આપણે આ નથી કરતા. એ લોકો સ્વ અધ્યયન કરે છે, એને શીખ્યું નથી, પણ એ લોકો પહેલેથી સાયકોલોજીને માને છે, એટલે એમના જીવન સુખી છે. આપણે શું કહીએ? ટૂંકા વસ્ત્રો પહેરે,
અને બહુ એ લોકોનું જીવન ખરાબ, પણ એ લોકો જેટલું પવિત્ર જીવન હજી આપણું નથી થતું. એ લોકો બહુ પવિત્રતાથી જીવે છે. રોડ ઉપર ચાલ્યા જતા હોય ને કોઈ અજાણ્યા સાથે બહુ એવી કોઈ ઘટના બની જાય ને તો એની આંખમાંથી આંસુ પડે છે. ઓ વેરી સેડ, વેરી સેડ. આપણે આમ જોવે પડી ગયો. હવે દયાનો ભાવ પણ જતો છે આપણા શરીરમાંથી. હવે દયાનો ભાવ જતો રહે. બીજા પ્રત્યે અનુકંપા રાખવી. આપણે પેલા ગાતા પ્રાર્થનાઓમાં મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણું મુજ હૈયામાં વહ્યા કરે, શુભ થાઓ આ સકલ વિશ્વનું, એવી ભાવના નિત્ય રહે. જૈનોમાં હજી આ પ્રાર્થના ગવાય છે. આપણે મૈત્રી ભાવનું ઝરણું ભૂલી ગયા. ઈર્ષા તત્વ અને વેરઝેર એટલું બધું વ્યાપ્ત થયું. હું તમને હમણાં અનુભવ કરાવડાવું. જેન્ટ્સ અને જે લેડીઝો ડ્રાઇવિંગ કરતા હશે એમને ખબર હશે, ટ્રાફિક હોય, ટ્રાફિક એકદમ, અને આમ તમારે જે રસ્તો જવાનો છે એમાં સામે આગળ જવાની જગ્યા ન હોય ને તો બીજો વાહન આમ આડું ઊભું રાખી દેશે પણ તમને હાલવા નહીં દે. એ શું સૂચવે છે? ખરેખર જોઈએ થોડી વાર ઊભો રહે તો બીજા વાહનો જતા રહે તો ટ્રાફિક હળવો થઈ જાય, પણ એમ કે આગળ ભલે જગ્યા નથી પણ હું પેલા વચ્ચે નાખી દઉં. આ શું સૂચવે છે? મારા કરતા બીજો આગળ ન વધી જવો જોઈએ, એ ટ્રાફિકમાંથી મુક્ત ન થઈ જવો જોઈએ. અને આ પૂરા ભારતની અંદર સમગ્ર જગ્યાએ વ્યાપ્ત છે કે બીજાને આગળ નહીં જવા દઉં ટ્રાફિકમાં, ખાલી વાહનમાં. ફોરેનમાં જોવે કે કોઈ પેલા બતક, ત્યાં બતક બહુ હોય, બતકની લાઈન નીકળે, અને આપણે રેલગાડી નીકળે ને એમ એક બતક હોય, એની પાછળ બીજું ત્રીજું, એમ આખું ટોળું નીકળે. એ લોકો જ્યાં સુધી રસ્તો ક્રોસ કરે ને ત્યાં સુધી ફોર વ્હીલ વાળા હોય કે ટુ વ્હીલ વાળા, ટુ વ્હીલ તો નથી હોતી, ફોર વ્હીલ હોય ને એ લોકો પોતપોતાના વાહનો ઊભા રાખી દે, એક જગ્યાએ ઊભા રહે. એ આખી બ્રિગેડ છે ને એ ક્રોસ કરી લે ને રસ્તો, પછી પોતાના વાહન ચાલુ કરે. ને ધારો કે કોઈ એક વ્યક્તિને ફૂલ સ્પીડ વાળો રોડ છે ને એને ખબર પડી કે અહીંયાથી આ નાના નાના જીવો છે એ પસાર થઈ રહ્યા, પોતાની ગાડી છે ફૂટપાથ પર સાઈડમાં લગાવે અને બે હાથ કરીને આમ કરીને બીજા વાહનો રોકે કે 2 મિનિટ શાંતિ રાખજો, આ નાના નાના જીવો પસાર થઈ રહ્યા છે. આપણે ગાય ભેંસ રોડ ઉપર ચાલા જતા હોય ને, પાછળથી હોર્ન વગાડીને એને થોડું થોડું ગાડી અડાડીને ગમે એમ કરીને સાઈડમાંથી લેવાનો પ્રયત્ન કરે. આગળ કોઈને નહીં વધવા દેવાની ભાવના. અને આવા બધા વિચારોથી જીવવા વાળા આપણે પાછા એ અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે જ્યારે અમારો મેલો લખાય ત્યારે અમારા પૂજ્ય પિતાશ્રી માતુશ્રી એ ગોલોકવાસી થયા છે, વૈકુંઠવાસી થયા છે, અક્ષરધામ નિવાસી થયા છે. હવે જેની પ્રજા આવા ભયંકર દુષ્કર્મ કરતી હોય એને કામી જેના દીકરા જેના પિતાને મરે મુક્તિ ન થાય, કે દુર્ગુણી જેના દીકરા. આપણે જે કર્મ કરીએ એ પુણ્યનું ભાથું જ્યારે આ લાલા મહારાજ તર્પણ કરાવવા બેસે ને, તમે આજ કોણ તર્પણમાં ગયા હતા? એ બધાને તમને લાલા મહારાજે જે તર્પણ કરાવ્યા એમાં તમારી 3 પેઢીના તર્પણ કરાવ્યા છે. એમાં પિતૃપક્ષ એટલે કે આપણું કુટુંબ, પછી મોસાળ પક્ષ અને સસુર પક્ષ. 3 પેઢીના તમને, મારા દાદા, એના દાદા, એના દાદા, મારી દાદી, એની સાસુ, એની સાસુ, મારા મોસાળમાંથી મારા નાના, એના મારી નાની, એ નાનીના સાસુ, મારા નાનાના પપ્પા, એવી રીતે સસુર, મારા સસરા, મારી સાસુ, મારા સસરાના પપ્પા, મારી સાસુના સાસુ, એમ 3 પેઢીના પિંડો એના ઉપર તર્પણ કરવું પડે. એ તર્પણ કરાવે ત્યારે કેટલાક શ્લોકો લાલા મહારાજ બોલે. એ શ્લોકોમાં શું કહેવામાં આવે? પછી છેલ્લે તર્પણ થાય એટલે તમને કહે કે તમારે ગાયોને તૃણ એટલે કે ઘાસ તૃણદાન કરવું પડશે, પછી એકાદશીના ઉપવાસ કરવા પડશે,
કૂતરાને રોટલો નાખવો પડશે, કોઈ સાધુ બ્રાહ્મણ અભ્યાગત અતિથિ એને જમાડવા પડશે. આવું થોડું 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 પુણ્ય અર્જિત કરશો. એ શું કરશે તો કે તમારા જે પિતૃઓ છે એને આ પુણ્યમાંથી ભાગ મળશે. જ્યારે જ્યારે તમે તર્પણ વિધિ કરશો ત્યારે તમે કરેલા પુણ્યમાંથી એને ભાગ મળશે અને એ શાંતિથી મોક્ષની ગતિને પ્રાપ્ત કરશે, અથવા જ્યાં હશે ત્યાં શાંતિથી રહેશે.